students, welcome back to Social Educational by Smriti. Today we will discuss the question and answer of class 8 science chapter 2. Chapter name is अणुजीव जगत. तो चलो आरंभ करिबा. Question number 1. एक कोषर विभिन्न अंश तली दि जाइए पार्श्वस्थ चित्र उपयुक्त स्थान में सेगुड़ी लेख. न्यष्टि, हरित लवक, कोष झिल्ली, कोषजीवक, कोषभित्ति, न्यूक्लियड एगुड़ी आमको ये चित्र में सजाई रखा कहुई. तो आम समस्ते न्यष्टि कौन हरित कोषजीवक कौटी अच्छी, हरित लवक कौटी अच्छी, कोषभित्ति कौटी अच्छी, कोष झिल्ली कौटी अच्छी और न्यूक्लियड कौट अच्छी सबको गोटे गोटे कर बुझा. तो देख न्यूक्लियस बा न्यष्टि यह उद्भिद एवं प्राणी कोष रही है, बैक्टेरिया कोष न थाए. यह कोषर कार्यकलाप को नियंत्रण करें. ठीक है. तापर साइटोप्लाज्म कथा पढ़ले. साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक यह एक जेली सदृश पदार्थ जहाँ कोष को पूर्ण करें. ए समस्त अंगिका रही है. तापर क्लोरोप्लास्ट बा हरित लवक यह केवल उद्भिद कोष ही मिलता है. यह आलोक श्लेषण पर दायी बा आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे सहायता करता है. सेल वॉल बा कोष भित्ति यह उद्भिद एवं बैक्टेरिया कोष मिलता है. यह सबुठारु बाह्य स्तर गठन करे. है. तापर सेल मेम्ब्रेन कोष झिल्ली यह समस्त कोष मिलता है. उद्भिद बैक्टेरिया कोष यह कोष भितर भीतर पार्श्व थाए कि प्राणी कोषर बाह्य स्तर रही है. न्यूक्लियड आम जानते केवल बैक्टेरिया कोष मिलता है. यह हूँ से ही अंचल जो डीएनए अवस्थित कारण बैक्टेरिया प्रकृत न्यष्टि न थाए. ओके, यही सब क्यारेक्टरिस्टिक आम जो देखिले आपको देखिए तुम से चित्र रे सजेकी लिख. ठीक है. देख 2 नंबर क्वेश्चन कहला आनंद 2टी परीक्षा नली नहीं सेगुड़ी को क एवं ख भाव चिन्हट कला. से प्रत्येक परीक्षा नलीर 2 चामच लेखाएं चीनी द्रवण पकाइला. परीक्षा खरे से 1 चामच ईस्ट पकाइला. तापर से प्रत्येक परीक्षा नलीर मुहरे 2टी अल्प फुला जाइथिबा बेलून बांधिदेला. तापर से यहाकू नहीं सूर्य किरण दूर से एक उष्म स्थान में रखिला. 3 ରୁ 4 दिन पर कौन हम बोली तुम अनुमान करुच. से देखिला जे परीक्षा नली ख सहित संलग्न बेलून फुली जाइतिले. यार संभाव्य कारण कौन हो पारे पचार. तो यार आंसर हूँ ऑप्शन आमको देछि. देख ऑप्शन ए परीक्षा नली खरे पानी बाष्पीभूत हो गला एवं बेलून को जलीय बाष्प पूर्ण कला. और ना ऑप्शन नंबर बी उष्म वायुमंडल परीक्षा ट्यूब ख भितर थिबा वायु को विस्तारित कला जहाँफल बेलून को फुलाइला. ईस्ट परीक्षा नली ख भितर एक गैस उत्पादन कला जहाँ बेलून को फुलाइला. ना ऑप्शन नंबर डी हम चीनी उष्म पवन सहित प्रतिक्रिया कर एक गैस उत्पादन कला जहाँ बेलून को फुलाइला. एटार सठिक ऑप्शन होची ऑप्शन नंबर सी ईस्ट परीक्षा नली भितर एक प्रकार गैस उत्पादन होला जहाँफल बेलून को फुलाइला. है. देख 2 नंबर कौन पचारा से आउ एक परीक्षा नली नेला जार 1/4 अंश चूर्ण पानी पूर्ण थिला. से परीक्षा नली खरु बेलून को एपरी भाव में बाहर कला जेपरी बेलून भितर थिबा गैस बाहर को जाई पारिबो नाही. से ही बेलून को चूर्ण पानी थिबा परीक्षा नली मुहरे बांधिदेला एवं ताहाकू भल भाव में हलाइला. से कौन जानवाक चाहूँ बोली तुम भावुछ. सुन प्रथमे तो जो गैस उत्पादन है से गैसटा कौ प्रकार गैस जानापी से गैसटी अंगारकाम्ल कि नुहे यह जानापी से परीक्षण कला. जदि चूर्ण पानी दुधिया रंगर परिणत हुए तेबे यह कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति को निश्चित करे. कारण कार्बन डाइऑक्साइड चूर्ण पानी सहित प्रतिक्रिया करी कैल्शियम कार्बोनेट गठन करे. यार समीकरण टी तुम देखिपर जिते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बा समित चूर्ण पानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कला से कैल्शियम कार्बोनेट दुधिया रंग परिणत होची आउ वाटर परिणत होची. ठीक अच्छे. 3 नंबर क्वेश्चन समस्ते नोट करू था. है. 3 नंबर जड़े चाषी क्षेत्र में गहम चाष करते से भल अमल पाइबापी से माटी जैवखारजन युक्त सार मिसाइले. पाख पड़िया आउ जड़े चाषी बिरी फसल करुले किंतु से भल फसल पाइबापी जैवखारजन सार मिसाइबा पसंद कले ना. यार कारण कौन भाई पार्छ कि
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ବିରି ବା ଶିମ୍ବ ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟିରେ ସ୍ଥିରୀକରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫସଲକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଫସଲ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଆମେ ଏ ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛୁ। ଯଦି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦେଖିନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଲା। ତନ୍ମୟୀ ନିଜ ବଗିଚାର 2 ଗାତ କ ଓ ଖ ଖୋଳିଲା। ଗାତ କରେ ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇ ପକାଇଲା। ଗାତ ଖରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଉଭୟ ଗାତକୁ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ଏବଂ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା। ସେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ତନ୍ମୟୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଗାତ କରେ ଏଥିରେ ପନିପରିବା ଚୋପା, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଅଙ୍ଗାରକର ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ଥିବାରୁ ଅଣୁଜୀବମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆବର୍ଜନାକୁ ସାରରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗାତ ଖରେ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀମା ହୋଇଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆବର୍ଜନାର ସଠିକ୍ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୈବିକ ସାର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାର୍ବନ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ସନ୍ତୁଳନ। ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଅଙ୍ଗାରକ ବା କାର୍ବନ ସମୃଦ୍ଧର ମିଶ୍ରଣ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଗାତ କରେ ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଶୀଘ୍ର ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ହେଲା, ଆର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ, ସେକେଣ୍ଡ କାରଣ ହେଉଛି ଅଣୁଜୀବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା। ଅପଘଟନ କରୁଥିବା ଅଣୁଜୀବମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ଓଦା ଆବର୍ଜନାର ମିଶ୍ରଣରେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆର 3 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଲା ଅପଘଟନର ହାର। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇଲେ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଗାତ ଖରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଅପଘଟନ ଧୀମା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରିପାରେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏକ ବିଟ୍ ଦେଲା, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଏବଂ ତୁମ ଅନ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ରହେ। କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ମୁଁ ରୁଟି ଏବଂ ପିଠାକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ ଓ ନରମ କରିଦିଏ। କିଏ? ଇଷ୍ଟ। ମୁଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ରୁହେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷକ ଯୋଗାଏ। କିଏ? ନା ରାଇଜୋବିୟମ୍। ରାଇଜୋବିୟମ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ରହିଥାଏ। ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଦେଖ। ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 3ଟି ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଖଣ୍ଡ ଏ ଉଷୁମ ଓ ଓଦା, ଏହାକୁ ଓଦା କରି ବାହାରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡ ବି ଶୁଖିଲା, ଏହାକୁ ବାୟୁରୋଧକ ସିଟେଟ୍ ଡବାରେ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡ ସି ଥଣ୍ଡା, ଏହାକୁ ଓଦା କରି ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 3 ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଖଣ୍ଡ ଏରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କବକ ବା ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଓଦା କରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବାୟୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଥାଅ, ପେନ୍ ଆଉ ଖାତା ଧରିକି ବସ, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ହେଲା, 2 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନିଅ, ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖ, ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖ। 3 ଦିନ ପରେ ତୁଳନା କର, ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ, ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଶୁଣ, ଯେହେତୁ ଆମର ନୂଆ ବହି ହେଇଛି, NCERT ପୁରା NCERT ବେସ୍ରେ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ NCERT ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆଉ କିଛି ଭାବିଲା ପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ପଚାରିପାରିବ। ଆଗର ଭଳି ନାହିଁ ଯେ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ନାହିଁ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କେତେ ଖଟଉଛ ଏ ପାଠରେ ସେଇଟା ବି ସେ ଚେକ୍ କରିବ। ତ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଡାଇଗ୍ରାମ୍, ଚିତ୍ର, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲା, ତ ଚାଲ 7 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅବଜରଭେସନ୍ ଦେଖିବା। ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟିରେ ଫିମ୍ପିବା କବକ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟି ସତେଜ ରହିବ। କାରଣ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଷୁମ ଓ ଓଦାଳିଆ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ବା ସିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା
ପାଖରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଫିମ୍ପି ମାଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଣୁଜୀବମାନେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲା, ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ରଖିଦିଆଯାଏ ତାହା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏଇଟା ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଦୀପକର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତଳେ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଅଣୁଜୀବଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି। ଦହିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବାହାରେ ରହିଲେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଶର୍କରାକୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼ରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ଅଧିକ ସମୟ ବାହାରେ ରହିଲେ ଏସିଡ଼ର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହା ଦହିକୁ ଅଧିକ ଖଟା କରିଥାଏ। 2 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଲା ଉଷୁମ ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ। ବାହାରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଫ୍ରିଜ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି ଉଷୁମ ପରିବେଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏସିଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦହି ଶୀଘ୍ର ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଯଦି 2 ମାର୍କ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା। ହେଲା, ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା 5 ମାର୍କିଆ ଆମେ ସେଇଟା ଲେଖିବା। ଅଣୁଜୀବକଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି। ଦହିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବାହାରେ ରହିଲେ ଶୀଘ୍ର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉଷୁମ ତାପମାତ୍ରା। ବାହାରର ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଫଳରେ ଏସିଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚିତ୍ର 2.15ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ଚୂନ ପାଣି ରହିଛି, ଚିନିର ଉତ୍ସ ରହିଛି, ଦ୍ରବଣ ପ୍ଲସ୍ ଇଷ୍ଟ ବି ରହିଛି। 1 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ଥିବା ଚିନି ମିଶ୍ରଣରେ ଇଷ୍ଟ ମିଶା ଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ କିଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରବଣରୁ ଗ୍ୟାସର ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମଦ୍ୟସାର ବା ଆଲକୋହଲର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଚାରିଲା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଦେଖ, 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଦୁଧିଆ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚିନିର ଅପଘଟନ ଘଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ନଳୀ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଚୂନ ପାଣି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଗଠନ କରେ, ଯାହା ଚୂନ ପାଣିକୁ ଦୁଧିଆ କରିଦିଏ। ଦେଖ, 3 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନ ଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନ ଯାଏ ତେବେ କିଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ, ଫଳସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଥିବା ଚୂନ ପାଣି ପୂର୍ବପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଣୁଜୀବ ଜଗତର ବହି ଭିତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।